نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، ذرائع رزق کیا ہیں۔ حرام رزق تو نہیں کماتے، مشکوک رزق تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے۔ صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا تیسری چیز اکل الحلال، حلال رزق کھانا ہے۔ چوتھی چیز کف الاذی، لوگوں سے اذیتوں کو روکنا، تمہارے عمل سے، تمہارے رویے سے، تمہارے طرز زندگی سے، تمہارے انداز معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ صوفی لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے، خود مصیبت میں تکلیف میں مبتلا ہو کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اپنا وجود لوگوں کے ضرر کا سبب ہو، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دے، تو پھر یہ صوفی نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ کف الاذی، لوگوں کو اذیتوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے عمل، طرز زندگی، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ بچتا رہتا ہے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ضرر نہ پہنچے، میری وجہ سے کوئی اذیت میں مبتلا نہ ہو، تو وہ اس بات کا بہت زیادہ التزام رکھتا ہے۔ پانچویں چیز اجتناب المعاصی، کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ گناہوں کی زندگی باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ ہم بحیثیت انسان گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتے۔ یہ انبیاء کی شان ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن ہم سے خطاؤں کا صدور ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور تصوف میں صوفی اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچاتا ہے، اور اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے۔ تو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اجتناب، ان تجتنبوا کبائر الاسم ما تنہون، یعنی بڑے گناہ جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو جب آپ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بلکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جو صغائر ہیں وہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبائر ہیں ان کے اوپر توبہ واجب ہے۔ تو کہا کہ اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو صوفی بچاتا ہے۔ اور پھر چھٹی شرط جو بیان فرمائی وہ ہے التوبہ، توبہ، گناہوں سے توبہ، گناہ نہ بھی ہوں تو پھر بھی توبہ۔ اس کی مثال میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ میرے حضور کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء کی عصمت کا۔ انبیاء معصوم ہوتے، ان سے گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار ایک دن میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو شب رات پہ بس کرتے ہیں، ہم تو لیلۃ القدر پہ کرتے ہیں، اور وہ بھی توبہ کی، اور اگلے دن کے معمولات وہی تھے جو اس سے پچھلے دن کے تھے۔ تو وہ ہماری ایک رسمی توبہ بن گئی۔
वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा, तौबा तौबा कर उठी। तो तौबा क्या है? अज़्म जज़्म का नाम, अज़्म मुसम्मम का नाम, गुनाहों का तर्क कर देना, लकीर खींच देना, अब ये गुनाह नहीं करूंगा, मालिक माजी माफ कर दे। फिर अल्लाह ना सिर्फ माफ करता है बल्कि पिछले गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दे। वो जितना बड़ा गुनाहगार है तौबा से उतना बड़ा नेकोकार बन जाता है। ये बिशर हाफी की कहानी सुनिए। शराब के नशे में धुत रहते थे, गुजरते गुजरते अल्लाह अकबर, एक दिन अल्लाह के नाम कागज के ऊपर लिखा हुआ अल्लाह का मुबारक नाम देखा। उस कागज के टुकड़े को उठाया, चूमा, आंखों से आंसू जारी हो गए, खुशबू लगाई और ऊंची जगह पे रख दिया। अल्लाह अकबर। वक्त के वली को आवाज आई, जाओ बिशर हाफी को हमारा पैगाम दे दो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि जो छठा असल है उसूल सबा में से वो तौबा है। सच्ची तौबा अंदर को साफ करती है। ये बात ज़हन में रखें कि अगर किसी शख्स के दामन पे गुनाह ना हो, नबियों के तो होते नहीं, और एक आम आदमी तौबा करने के बाद धुल गया, अब बिल्कुल वो या हज के बाद ऐसे होता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया हो, तो फिर भी तौबा करे तो तौबा दर्जे बुलंद करती है। तो मेरे और आपके आका मौला एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से तौबा करते थे। वो 100 मरतबा तौबा करते थे जिनके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी, और जिनका मन लुथड़ा हुआ है, जिनकी आंखें लुथड़ी हुई, जिनके कान भरे हुए हैं गुनाहों से, जिनके हाथ भरे हुए हैं गुनाहों से, जिनका पूरा बदन पाप से भरा हुआ है, जिनका दिल दिमाग सोचे गुनाहों में आलूदा है, तो क्या वो तौबा नहीं करेंगे? अल्लाह हम तौबा करते हैं, तेरी बारगाह में लाख बार तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। ये छठा रुकन है तसव्वुफ का, ये छठा उसूल है तसव्वुफ का कि अल्लाह के हुजूर गुनाहों से तौबा की जाए। और सातवीं चीज जो हजरत साहल ने बयान फरमाई, वो फरमाया व अदाउल हुकूक, हुकूक की अदायगी। माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, हमसायों के हुकूक, शागिर्दों के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक। हुकूक से भरी हुई जिंदगी है। बंदा सवेर से लेकर शाम तक उन्हीं को अदा करता रहता है। सूफी जिंदगी गुरेज नहीं होता कि इन हुकूक की अदायगी का बोझ ना उठा सका और भाग करके जंगल में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो मुकाबला करता है। यार, जो दुनिया के ज़ाहरी नज्म का मुकाबला नहीं कर सका, उसने किसी को क्या बचाना है? कुछ अरसे के लिए बातन की सफाई के लिए तबत्तुल, ये तो सूफिया करते हैं, ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है। हुजूर गारे हिरा पे जाके तन्हाई इख्तियार करते, और अल्लाह ने अपने महबूब से कहा वतबत्तल इलैहि तबतीला। ऐसा वक्त होना चाहिए जिंदगी में जब सबसे कट के उसी के हो जाए। कोई उस वक्त जो है वो तुम्हारे साथ आस पास ना हो। हर वक्त जो है वो लोगों के हुजूम में रहना, और हर वक्त आप काम काज में लगे हैं, तो कभी एक वक्त अपने 24 घंटों में जरूर निकालें। साल के बाद एतकाफ के दिन निकालें, कभी वैसे निकल जाएं और तबत्तुल इख्तियार करें। लेकिन अमूमी तौर पे अपने हुकूक से सूफी दस्तबरदार नहीं होता। वो बीवी के हक भी पूरे करता है, बच्चों के हक भी अदा करता है, वो अपने हमसायों के हुकूक से गाफिल भी नहीं रहता, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाता, ज़रर नहीं पहुंचाता, उनकी ज़रूरियात उसकी नज़र में होती है। वो अपने दोस्तों के हुकूक को भी अदा करता है, सवेर से शाम तक वो हुकूक की अदायगी में लगा रहता है। वो जिंदगी गुरेज नहीं होता, वो जिंदगी के हंगामों में पूरी तरह से शरीक होता है, लेकिन पूरी तरह शरीक होने के बावजूद भी अलग रहता है। शरीक भी होता है, नहीं भी होता। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने इसको इन अल्फाज में बयान किया कि वो काइन भी होता है और बाइन भी होता है। हजरत काइन भी हो और बाइन भी हो। काइन का माना कि दुनिया के साथ रहता है, बाइन दुनिया के साथ नहीं रहता। तो कहा इसका क्या मतलब? कहा उसका जिस्म दुनिया के साथ रहता है, दिल कहीं और रहता है।
ہاتھ کار وال تے دل یار وال. کائن بھی ہوتا ہے بائن بھی ہوتا ہے.